Hello, students. Welcome to this Standard 8th English session. How are you? Have you done the activities in the previous lesson? It was 3.3. Of course, it was the poem Truth we have learned in the last period. The poem Truth. Have you understood the poem? Quite interesting it was how the words uh, can affect our mind and heart, isn't it? So we must be careful about using the words in our speaking. Then we have seen synonyms, antonyms, these activities. Then rhyme scheme, rhyme pattern of the poem as a poetic device, isn't it? Then how to write appreciation of the poem. These things we have seen in our last period. Now let us start today the next topic of the third unit, that is 3.4, the two gentlemen of Verona. The two gentlemen of Verona. Now, new words also I have written here. The two gentlemen of Verona. It is one interesting story of two brothers who are very helpful, sincere, hardworking, and having intimacy or sensibility towards the relationship of what can we say, relationship between the or among the relatives, relationship among the relatives. Now, who were their relatives to with whom they work hard for, we will see in the story. So shall we read the story, the two gentlemen of Verona? Who were those two gentlemen? Yes, but it starts on page number 70. Before starting reading the story, what is there in on page number 69, warming up activity? I ask you just two questions. I ask you, what is your favorite pastime? How do you spend your leisure time, pastime? म्हणजे मनोरंजनाचा किंवा विरंगुळा जर जेव्हा मिळतो तुम्हाला वेळ, कसा घालवता तुम्ही? So you may be watching TV serials, or you may be watching video games. Again, you may be playing some cards or some indoor games like carom, etc., chess. Then again, some of you might be having the hobby of reading books, isn't it? Have you read some story books? स्टोरी बुक्स वाचलीत का काही तुम्ही? नक्कीच वाचले असतील. काही काही छोट्या मुलांसाठी काही गोष्टींची पुस्तकं असतात. येस, किशोर, चांदोबा, अँड सो मेनी स्टोरीज अबाउट संत, सेंट्स दॅट वी कॉल इट इन इंग्लिश, सेंट्स, म्हणजे त्याला आपण संतांच्या कथा म्हणतो, स्टोरीज. देन स्टोरीज ऑफ say historical stories, like stories on Shivaji Maharaj and all this, Baji Prabhu Deshpande, Tanaji. You might have seen the picture Tanaji also, isn't it? So many stories, and again stories related with science also. Have you read the story, biography, or stories about our favorite late President Dr. APJ Abdul Kalam? Have you read The Wings of Fire? Or so many books he has written. So have you read such a great personality, the great scientist and the President of India, Dr. APJ Abdul Kalam? So you must read some story books around you. If you get them, you definitely read them. So what happens when we read the story? If someone asks you what have you read, you tell the style of the writer. Again, what is there in the theme of the story. Again, how it is written. What are the relations between among the persons in the story, characters in the story, and what information have you got, or what lesson have you got from the story, isn't it? That is how you express your views about the storybook, isn't it?
सो इट इज जस्ट लाईक इट इज कॉल्ड ॲज अ बुक रिव्ह्यू, ज्याला आपण पुस्तक परीक्षण म्हणतो. आणि हे पुस्तक परीक्षण करण्याची पण एक आर्ट आहे, कला आहे. ती ज्यांना जमते त्यांना आपण ग्रेट काय म्हणूया क्रिटिक म्हणतात त्यांना. तर असे हे जे तज्ज्ञ असतात पुस्तकाचं परीक्षण करणारे, तर त्यांच्यातल्याच एकाचं हे आहे क्रिटिकल बुक आहे, पुस्तक परीक्षण केलेलं. आणि ते कोणत्या पुस्तकाबद्दल केलेलं तर द टू जेंटलमेन ऑफ व्हेरोना. आणि मग त्याच्यातला हा थोडासा असा पार्ट घेतलेला आहे बघा. लेट अस रीड द स्टोरी द टू जेंटलमेन ऑफ व्हेरोना, पेज नंबर 70. A.J. Cronin has very well carved the idea of selfless help and explained the importance of dedication towards relationships in the story The Two Gentlemen of Verona. So who has written this story? A.J. Cronin. Who has written? A.J. Cronin. Then the story revolves around the two boys named Nicola and Jacopo. These are the two, who were the two gentlemen? Nicola and Jacopo. Nicola and Jacopo. These were the names of two brothers. And how is the relationship towards some person in their relation, and how they dedicated their whole complete routine or their life towards that relationship, to maintain that relationship, we will come to know when we will read the story. Okay, to pay for the, yes, it is given here, who do numerous things to earn money only to pay for their sister's treatment, who suffers from tuberculosis of the spine. म्हणजे मणक्याच्या आजाराने त्रस्त असलेली, मणक्याचा क्षयरोग झालेली त्यांची बहीण जी असते की जी उपचार घेते हॉस्पिटलमध्ये, तिला म्हणजे पैसा लागणार ना हॉस्पिटलमध्ये उपचार घेते म्हटल्यानंतर, तर त्याच्यासाठी उपलब्ध होण्यासाठी, पैसा उपलब्ध होण्यासाठी कमावणारे हे दोघे भाऊ, आणि मग मिळेल ते काम करणारे, कुठल्याही प्रकारची लाज न बाळगता. आणि मग घरदार आहे का त्यांना, घर आहे का, घर असतं, आणि जर का खूप चांगली आर्थिक परिस्थिती असती तर एवढं त्यांना कष्ट करावेच लागले नसते. बघा, म्हणजे खूप अतिशय परिस्थिती म्हणजे काय म्हणूया हृदयद्रावक अशी असली पाहिजे. आणि अशाही परिस्थितीमध्ये संघर्ष करणारे लोक आपल्याला आढळतात अवतीभोवती. तशी गोष्ट दिसते बघा. द स्टोरी, सेकंड पॅरेग्राफ. द स्टोरी बिगिन्स विथ द नॅरेटर ड्रायव्हिंग डाऊन द फुटहिल्स ऑफ द आल्प्स. हिअर इज व्हेन ही फर्स्ट एन्काउंटर्स द टू ब्रदर्स सेलिंग वाईल्ड स्ट्रॉबेरीज. Strawberries, a kind of fruit found in forest. आपण जंगलचा मेवा म्हणतो पहा, जंगलामधनं निसर्गाच्या सानिध्यात मिळणारं जी फळं असतात त्याला आपण सुकाम, आपलं जंगलचा मेवा म्हणतो. वेगवेगळ्या प्रकारची फळं अशी मोठ्या प्रमाणावर जंगलामध्ये उपलब्ध असतात, झाडांना लागलेली. तर मग हे जे लोक आहेत ते जंगलामध्ये फिरून गोळा करणारे आणि ते विकणारे, त्यांना बरोबर माहीत राहतं की कोणती फळं. तर तसं एक दाखवलेलं आहे की स्ट्रॉबेरी, वाईल्ड स्ट्रॉबेरी, तर ती घ्यायची आणि विकायची. ती मिळवायची आधी रानात जाऊन आणि मग विकायची. हे काम करत असतात दोन मुलं. तर हा जो नॅरेटर आहे म्हणजे कथाकार, जो कथा सांगतोय, तो असंच ड्रायव्हिंग करीत एका ठिकाणी जातो. तर तिथे त्याला दिसतं की एका उंच पर्वताच्या पायथ्याशी जे आपण म्हणतो की रानमेवा विकणारे दोन मुलं दिसतात. तिथे कदाचित तो टुरिस्ट स्पॉट असू शकेल, आल्प्स माउंटेनच्या जवळ. तर इवन आफ्टर द ड्रायव्हर फॉरबिड्स द नॅरेटर टू बाय द वाईल्ड फ्रुट्स, ही बायज द बिगेस्ट बास्केट अँड ड्राइव्स टुवर्ड्स द टाउन. दिस सीन emphasizes on the first step of growing intimacy between the narrator and the two boys. Just see the words encounters. Encounters म्हणजे काय, अचानक गाठ पडते. म्हणजे त्यात ते जे दोन ब्रदर्स आहेत ज्यांची स्टोरी आपण बघतो आहे, त्यांच्याशी त्या लेखकाची किंवा त्या नॅरेटरची, त्या स्टोरी मधल्या
कथा सांगणाऱ्याची कशी गाठ पडते ते दाखवलेलं आहे. तर अचानक गाठ पडले, त्याला म्हणायचं एन्काउंटर. आणि तो ड्रायव्हर त्याला फॉरबिड करतो, मनाई करतो, नको घेऊ एवढे मोठी बास्केट फळांची त्या. तरी तो घेतो कथाकार, नॅरेटर. आणि म्हणजे हळूहळू त्याला माहिती नाही काय त्या दोन मुलांबद्दल एक प्रकारचं आकर्षण निर्माण होतं, एक प्रकारची अटॅचमेंट निर्माण होते. आणि त्याला वाटतं की घ्यावं, बिचारे कष्ट करत उभे आहेत तिथे विकायला. तर काय हरकत आहे, जे जे चेहऱ्यावरचे त्यांचे भाव आणि एकंदरीत त्यांची कष्ट करण्याची तयारी पाहिल्यानंतर कुणालाही ज्याच्याजवळ पैसा आहे त्याला वाटतं ना की काय हरकत आहे, एवढे विकायला इथे उभे आहेत तर घ्यावं त्यांच्या जवळचं ती वस्तू. तर तसं तो नॅरेटर घेतो. म्हणजे आपण म्हणूया काइंड हार्टेड पर्सन, जेंटलमॅन, जे सभ्य असे लोक असतात ते जरूर अशी या पद्धतीने एक प्रकारे मदतच करत असतात की गरजू लोकांना. येस, इंटिमेसी म्हणजे काय, क्लोज रिलेशनशिप, जवळीक एखाद्याशी निर्माण करणे. म्हणजे मग ती दोन मुलं पाहिल्यानंतर त्यांच्या जवळची वस्तू खरेदी केल्यावर, ती फळं खरेदी केल्यावर थोडंसं बोलणं होत असेल आणि चांगलं वाटत असेल नॅरेटरला की हे दोन मुलं कोण आहेत, काय छान उभी आहेत विकायला. तर मग असं काहीतरी बोलल्यानंतर एखाद्या व्यक्तीशी अजून बोलावं असं वाटणं पुढे, आणि त्या बोलण्यातनं, त्या डायलॉग मधनं जवळीक निर्माण होणं, त्याला म्हणायचं इंटिमेसी. इंटिमेसी बिटवीन द नॅरेटर अँड द टू बॉयज. Next paragraph. Next day, the boys are found shining shoes in the public square. This amazes the narrator. Amazes, surprises. दुसऱ्या दिवशी असंच तो दुसरीकडे जातो तर तिथे त्याला काय दिसतं, बॉयज आर फाउंड शायनिंग शूज. शायनिंग शूज म्हणजे पॉलिशिंग शूज, शू पॉलिशिंग they were doing. Yes, and this is when they reveal the fact that they do numerous kinds of things to earn money. अर्न म्हणजे कमावणे, मनी म्हणजे पैसा, MONEY. पैसा कमवण्यासाठी वेगवेगळ्या गोष्टी ते करतात आहे, वेगवेगळ्या प्रकारची जे कामं करतात आहे हे लक्षात आलं नॅरेटरच्या. जेव्हा पाहिलं की आदल्या दिवशी ज्या मुलांकडनं आपण घेतली होती फळं एवढी मोठी, ते जंगलचा मेवा, तीच मुलं आता हे दुसरीकडे दुसऱ्या भागात गेल्यानंतर ती दिसतात की ते शू पॉलिशिंग करून राहिलेले. Yes, and here the narrator is shown to develop a soft corner for them in his heart. He finds them to be innocent, serious, pleasant, and earnest. Earnest. What can we say? म्हणजे खूप आस्थेने, कळकळीने, आपुलकीने, कोणासाठी काहीतरी करायचे मनापासून असं जाणवत होतं त्या दोन मुलांच्या एकंदरीत पूर्ण काम करण्याच्या पद्धतीकडे पाहून, की यांना असं कोणासाठी तरी, जसं आपण म्हणतो ना, झटून कार्य करणे, मनापासून कळकळीने की नाही आय मस्ट डू इट, असे ते दोघही जण भाऊ करत होते. काहीतरी कारण असलं पाहिजे, एवढा पैसा कमवण्याची त्यांना काय एवढी हे उत्सुकता लागलेली होती, ओढ लागलेली होती की केव्हा एकदा मी हे करतो आणि घ्यावं समोरच्याने विकत त्यांच्या जवळची वस्तू. आणि मनापासून हार्डवर्क करत होते ते, काहीतरी त्यांच्या मनात असलं पाहिजे, कोणासाठी करत होते. साहजिकच आहे ही उत्सुकता कोणामध्ये निर्माण झाली, नॅरेटरमध्ये. येस, अँड द बॉयज आर व्हेरी युजफुल टू द नॅरेटर. दे आर व्हेरी विलिंग टू सॅटिस्फाय ऑल दॅट द नॅरेटर रिक्वायर्स. दे आर ऑल्सो फाउंड सेलिंग न्यूजपेपर्स. बघा, वेगवेगळी कामं करताना ती दिसत गेली त्या नॅरेटरला, कथाकाराला, की अरे ही वेगवेगळी मुलं, ही जी मुलं आहेत दोन, ही वेगवेगळी कामं करतायत. मिळेल ते काम म्हणतो ना आपण, की पैसा हवाय, कमवायचा आहे, तर त्याच्यासाठी जे मिळेल, उपलब्ध होईल काम ते करायचं. असं काही ठरवून नाही की बस मी फक्त एवढंच काम करीन आणि त्यांना जेवढा पैसा मिळेल. तर त्यांना पैशाची गरज आहे असं दिसत होतं आणि ती गरज भागवण्यासाठी ते कोणतंही काम, वेगवेगळी कामं ते करत होते. मिळेल ते काम, वाट न बघता की एकच ठरवून ठेवायचं काम आणि ते मिळालं तर करायचं, असं नाही. त्यांना पैशाची गरज होती आणि त्यासाठी ते सारखं काम करताना दिसत होते. आज हे काम तर उद्या ते काम दुसऱ्या प्रकारचं. बघा, येस, दे आर ऑल्सो फाउंड सेलिंग न्यूजपेपर्स बाय द नॅरेटर वन स्टॉर्मी नाईट. वन डे व्हेन द नॅरेटर आस्क्स इफ ही कॅन हेल्प देम इन एनी, दे से दे विल बी व्हेरी ग्रेटफुल इफ दे गेट अ लिफ्ट टू द नियर बाय व्हिलेज पोलेटा.
ग्रेटफुल म्हणजे कृतज्ञता असणे. एखाद्याने आपल्यावरती उपकार केलेले आहे, काहीतरी आपल्याला मदत केलेली आहे किंवा चांगलं काम केलं आहे आपल्यासाठी, तर त्याची जाणीव ठेवणे, त्याला म्हणायचं ग्रेटफुल. वी मस्ट बी अवेअर ऑफ द हेल्प गिव्हन टू यू बाय सम पर्सन or given to us by some people. This is called gratefulness. Yes, so they were looking very grateful. One day when the narrator asks if he can help them in any need, they say they will be very grateful if they get a lift to the nearby village Poleta. मग नॅरेटरला साहजिकच इंटिमेसी निर्माण झाली होती त्या मुलांबद्दल, त्या 2 मुलांबद्दल. तर मग तो दररोज त्यांच्याजवळ जी वस्तू विकायला असेल ती तर तो घ्यायचाच, खरेदी करायचा. पण मग एक दिवस त्यांनी विचारलं की तुम्हाला मी काही मदत करू का? तर ते म्हणाले की असं असं एक छोटं गाव आहे. त्यांनी स्पॉट सांगितला, तो पोलेटा व्हिलेजचं नाव सांगितलं, पोलेटा. तिथे जर तुम्ही आम्हाला सोडाल, म्हणजे तुम्ही जातच असाल त्या भागाने, त्या रस्त्याने, तर आम्हाला तिथे जर सोडलं तुम्ही तुमच्या गाडीमध्ये तर बरं होईल. असं दे आर इगर टू गो देअर टू दॅट व्हिलेज. येस, ऑल्दो इट डझंट कम इन द नॅरेटर्स वे, ही टेक्स देम देअर. त्याच्या रस्त्यामध्ये नव्हतं नॅरेटरच्या ते गाव, तरी पण नॅरेटरला इतकी अटॅचमेंट निर्माण झाली होती त्या मुलांबद्दल आणि त्यांचं ते हार्डवर्क पाहून आणि त्यांची ती काय म्हणूया सिन्सिरिटी पाहून, की त्याला असं वाटलं नाही ह्याला मदत करावी, या मुलांना कशाची तरी गरज आहे. तर तो त्यांच्या गरजेप्रमाणे त्यांना घेऊन गेला. ते कुठलं गाव त्यांनी सांगितलं होतं तिथे. येस, द बॉयज गेट डाऊन इन अ बिल्डिंग अँड आस्क द नॅरेटर टू वेट इन अ नियर बाय कॅफे अंटिल दे रिटर्न विथ अन आवर. आवर म्हणजे तास, 1 तास. 1 तासाने ते परत येतील, तोपर्यंत कॅफेमध्ये ह्या नॅरेटरनी बसावं, म्हणजे वेळ घालवावा त्या पद्धतीने, की जेणेकरून 1 तासाचं काम झाल्यावर ते परत त्यांच्या गाडीमधनं आपल्या ठिकाणी परत जातील, अशी रिक्वेस्ट केली त्यांनी. येस, इगरनेस म्हणजे उत्सुकता, एखादी गोष्ट करण्याची घाई आणि स्ट्रॉंग डिझायर, तीव्र इच्छा एखादी काम करण्याची. Eagerness leads the narrator to follow the boys up to a place which is actually a hospital. घेऊन गेला तो कथाकार त्या मुलांना त्या सांगितलेल्या ठिकाणी, गावाला. तर तिथे काय दिसलं? व्हॉट डिड ही सी देअर? A hospital was there and these 2 boys went inside. No, definitely some person of or some relative of them must be ill, taking treatment in that hospital, isn't it? So who was that person? Let us see, let us read the next part of the story. Yes, on peeping through a room led by a nurse, he realizes that boys are talking to a girl who resembles them. म्हणजे खिडकीतून ते एका पेशंटशी बोलतायत हे त्यांनी ऑब्झर्व केलं नॅरेटरनी. अँड हू वॉज दॅट पेशंट? That patient was looking a lady or a girl and who resembles them. Resembles means what I have not read. Yes, resemble, सारखा असणे, same, looking same, सारखा असणे दिसायला. म्हणजेच जणू काही ती मुलगी कोण असली पाहिजे? सिस्टर, बिकॉज दे आर लुकिंग ऑलमोस्ट सेम. दे रिझेम्बल इच अदर. That girl and 2 boys, they resemble. Yes, and what happened then? Yes, he does not feel like intruding and thus asks the nurse the details about the boys. मग ती जी मुलं जी करतायत त्यांच्या मध्ये मध्ये नको करायला, डिस्टर्ब करायला. त्यांचं जे काय ठरलेलं आहे त्याप्रमाणे त्यांचं चालू आहे बिचाऱ्यांचं. तर त्यांना डिस्टर्ब न करता नॅरेटरनी काय केलं, नर्सला विचारलं की काय चाललेलं आहे नेमकं, की मुलं एवढी कष्ट करतायत वगैरे. त्याच्या लक्षात आलं. आणि कोणासाठी करतायत, कोण आहे ती गर्ल जी पेशंट म्हणजे म्हणून आहे हॉस्पिटलमध्ये ॲडमिट, कोण आहे ती, काय झालंय तिला, असं सगळं. आणि मग यांचं घरदार,
सगळं विचारतो तो नॅरेटर, त्या नर्सला विचारतो. तर मग त्याला जे माहिती होतं ते बघा काय आहे. दिस इज व्हेन द नर्स टेल्स हिम देअर हार्ट रेंडिंग स्टोरी. हार्ट रेंडिंग, इट इज गिवन इन द मार्जिन द मिनिंग ऑफ सम न्यू वर्ड्स. हार्ट रेंडिंग कॉझिंग अ ग्रेट सॉरो, म्हणजे दुःखदायक अशी घटना किंवा दुःखदायक अशी काय म्हणूया बातमी किंवा माहिती, अत्यंत धक्कादायक अशी माहिती त्या नर्सकडनं कळते नॅरेटरला. कोणती धक्कादायक किंवा दुःखदायक माहिती तर किंवा गोष्ट असं की अबाउट देअर फादर बीइंग किल्ड इन अ वॉर. वॉर म्हणजे युद्ध. युद्धामध्ये त्यांचे वडील मरण पावलेले असतात हे त्यांना ती नर्स सांगते त्या नॅरेटरला. अँड देअर होम बीइंग डिस्ट्रॉइड इन द वॉर. युद्ध म्हटलं की त्याच्यामध्ये भरपूर नुकसान होतं, जीवितहानी होते आणि संपत्तीचं पण नुकसान होतं. तुमचं घरदार सगळं संपत्ती नष्ट होऊ शकते युद्धामध्ये. ते युद्ध कशा प्रकारचं आहे याच्यावर पण अवलंबून राहील, पण होऊ शकते तुमचं नुकसान, भरपूर नुकसान होऊ शकतं तुमचं. जीवितहानी, वित्तहानी, नुकसान होतं. तसं झालेलं होतं एका युद्धामध्ये. त्यांचे वडील मारले गेले होते आणि त्यांचं फार नुकसान झालेलं होतं सगळ्या प्रकारचं. अँड देअर सिस्टर सफरिंग फ्रॉम ट्युबरक्युलोसिस. ट्युबरक्युलोसिस म्हणजे क्षयरोग, पण हा कोणत्याही अवयवाचा असू शकतो आपल्या शरीरातल्या. तर ह्या त्यांच्या सिस्टरला जी की उपचार घेत होती हॉस्पिटलमध्ये, तिला कशाचा ट्युबरक्युलोसिस झाला होता, क्षयरोग. तर ह्याचा काय म्हटलं त्यांनी, स्पाइन, सफरिंग फ्रॉम ट्युबरक्युलोसिस ऑफ स्पाइन. स्पायनल इथे वरती आलेलं आहे कुठेतरी, स्पाईनचं हे सुरुवातीलाच आलेलं आहे बघा फर्स्ट पॅरेग्राफमध्ये. ट्युबरक्युलोसिस ऑफ द स्पाइन म्हणजे मणक्याचा क्षयरोग झालेला होता आणि ती उपचार घेत होती. मग त्या उपचाराला पैसा नको का, आणि वडील युद्धामध्ये मरण पावले होते. अर्थातच म्हणून मग पैसा कशासाठी पाहिजे होता त्या दोन मुलांना हे नॅरेटरला कळलं. आणि खरोखर त्यांनी म्हणजे मानलं की काय मुलं आहेत, यांचं वय किती काय, आणि केवढा मोठा विचार ते करतात आहे की आपल्या आजारी असलेल्या बहिणीच्या उपचारासाठी आपण पैसा कमावला पाहिजे. एवढी तुमच्या वयाची मुलं म्हटली तरी चालतील, 8वीतली, इतका विचार करणारी आणि स्वतःच्या म्हणजे काय म्हणूया स्वतःचं जे काही गैरसोय होत असेल, त्यांना राहायला घर तरी असेल का, घर पण नष्ट झालं म्हणून सांगितलं. घरदार नाही, वडील नाही, तर अशा ठिकाणी कुठेही राहायचं आडोशाला आणि कष्ट करायचे आणि तो पैसा कुठे नेऊन द्यायचा, हॉस्पिटलमध्ये. केवढं महान कार्य आहे हे. सामान्य माणसं कधी कधी सामान्य माणसं असामान्य कामं करून जातात, तसा हा प्रकार. आणि बघा आपल्याला असं लक्षात येतं की ठीक आहे, ह्या गोष्टीला काही प्रसिद्धी थोडी मिळणार आहे की ते कोण दोन मुलं होते बघ, हे काय म्हणजे इतिहासात लिहिलं जाणारी नावं नाही आहेत ती. इतिहासामध्ये मोठ्या मोठ्या लोकांनी जे युद्ध जिंकलेले असतात त्यांची नावं लिहिली जातात, राजे रजवाडे किंवा सेनापती. पण मग आता काही सामान्य माणसं सुद्धा केवढी मोठी कामं करून जात असतात जीवन जगत असताना, असं आपल्याला दिसतं स्टोरीमधनं. तर हा ग्रेटनेस, हे सामान्य माणसाचं असामान्यत्व सुद्धा आपण लक्षात घेतलं पाहिजे की आपली काही प्रसिद्धी व्हावी म्हणूनच आपण नेहमी काम करावं एखादं असं काही नाही आहे. आणि आपण जे काही काम करत असू ते मनापासून, आणि आपल्यामध्ये एक चांगली काय म्हणूया सिन्सिरिटी असली पाहिजे त्या कामाबद्दलची, की नाही हे म्हणजे एखाद्या गोष्टीचं आपण सेन्सिबिलिटी म्हणतो तसं असलं पाहिजे, अर्नेस्टनेस असला पाहिजे की त्या परिस्थितीचं गांभीर्य ओळखून आपण वागण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे. आणि अशी उदाहरणं जगामध्ये आहेत. परिस्थितीच्या विरुद्ध तक्रार न करता त्या परिस्थितीवर मात करणारे लोक या जगामध्ये आहेत, की पुढे जायचं आहे, त्या परिस्थितीमधनं मार्ग काढायचा. बघा किती सुंदर दोन मुलांची गोष्ट आहे ही. द टू जेंटलमेन ऑफ व्हेरोना. येस, द ब्रदर्स, आता त्यांचं वय दिलेलं नाहीये पण आपण वी कॅन गेस. द ब्रदर्स लिव्ह इन अ शेल्टर अँड लिटरली स्टार्व
only so that starve only so that they can pay for their sister's treatment. स्टार म्हणजे उपाशी राहणे, म्हणजे काही विकून पैसा कमवला, तो पैसा ते शक्यतो खर्च करायचे असं काही नाही, उपाशी राहायचे बरेचदा. कसं तरी थोडंफार खात असतील आणि त्या कमवलेले पैशामधला पैसा वाचवायचा आणि तो आपल्या बहिणीच्या ट्रीटमेंटसाठी द्यायचा. बघा, सो कीपिंग अ सिक्रेट अँड हेल्पिंग देअर सिस्टर दे हॅव शोन दॅट वॉर हॅज नॉट शेकन देअर स्पिरिट. इट इज द फ्रेज given, the meaning given in margin, not reduced eagerness to do something. एखादी गोष्ट करण्याची उमेद, eagerness, readiness to do anything for something important. एखाद्या महत्वाच्या गोष्टीसाठी काहीही करायला तयार असणे. तर महत्वाची गोष्ट कोणती होती? बहिणीच्या आजाराचा इलाज करणे. This was the very important thing to help the health of their sister in hospital who was taking treatment in the hospital, and this was the important thing. So they had to, no other way. If these two brothers will help their sister, then and then only that sister will remain alive, may remain alive. म्हणजे जिवंत राहू शकली असती ती, तिच्यावर इलाज होऊ शकला असता, पण पैसा त्याच्यासाठी गरजेचा होता आणि पैसा कमवणारं दुसरं कोणीही नव्हतं कुटुंबात. वडील मारले गेले होते युद्धामध्ये. सो ही ज्याला काय म्हणूया आपण, अवेअरनेस ऑफ द सिच्युएशन, परिस्थितीची जाणीव फार कमी लोकांना असते जगामध्ये. ती असलीच पाहिजे. अवेअरनेस ऑफ द सिच्युएशन, फॅमिली सिच्युएशन और social atmosphere, social sense, family sense, relationship, sense of relationship, की नातं महत्वाचं आहे या ठिकाणी. येस, so to keep their relations proper and their sincerity, hard work, the narrator really he appreciates these qualities of the two brothers. So keeping a secret and helping their sister, they have shown that war has not shaken their spirit. त्यांची जी काम करण्याची जी उमेद आहे, जी उत्सुकता आहे, जी लगन आहे असं म्हणूया, त्या काम करण्यासाठीची जी एक स्ट्रॉंग डिझायर आहे, इच्छा आहे, तीव्र इच्छाशक्ती, ती काही युद्धानंतर सुद्धा कमी झालेली नव्हती किंवा युद्धात संपुष्टात आलेली नव्हती. त्यांची स्ट्रॉंग विल पॉवर, जगण्याची इच्छा आणि चांगल्या पद्धतीने काम करण्याची इच्छा, जीवन जगण्याची इच्छा, ती त्यांची मारली गेली नव्हती. ही विल पॉवरच महत्वाची आहे विद्यार्थी मित्रांनो. दे आर नोबल अँड जेंटल अँड ग्रेट ह्युमन बीइंग्स इन देअर ओन स्पेशल येट सटल वे. सटल, सूक्ष्म, बारकाईने आपण जर विचार केला तर खरंच फार मोठी माणसं होती ती. म्हणजे म्हणायला सामान्य दोन व्यक्ती, दोन भाऊ, पण ते जे काम करत होते ते केवढं मोठं काम होतं, कशा परिस्थितीत ते काम करत होते हे महत्वाचं आहे. आणि म्हणून त्यांचं मोठेपण आहे त्याच्यामध्ये. मी आधीच सांगितलं तुम्हाला, सामान्य माणसातलं असामान्यत्व असं आपल्याला निरीक्षणास येऊ शकतं, आपल्या ऑब्झर्वेशन मध्ये येऊ शकतं. आणि लेखक किंवा कवी हे नेमकं हेरतात आणि त्यांच्या लेखणीतून ती स्टोरी आपल्यापर्यंत पोहोचते. ह्या ज्या ह्युमन फिलिंग्स आहेत, भावना आहेत मानवी मनाच्या वेगवेगळ्या, तर त्या बरोबर कवी आणि लेखक काय करतात, हेरतात आणि आपल्या लिखाणातनं आपल्यापर्यंत पोहोचवतात आणि म्हणून आपल्या भावनांना स्पर्श करतात अशा स्टोरीज किंवा असं लिखाण. आणि म्हणून यू मस्ट रीड स्टोरी बुक्स, or you must read books actually, because content is important, emotions, feelings are important. Yes, they are noble and gentle and great human beings in their own special yet subtle way. This story distinctly talks about how true the amplification says, where there is will, there is a way. बघा की हा जो ही जी लास्ट लाईन आहे ती महत्वाची आहे. इट इज अ प्रॉवर्ब की इच्छा तेथे मार्ग इन मराठी.
and in English, where there is a will, there is a way. जर जिथे जिथे आपल्याला इच्छा म्हणून असेल मनामध्ये की ही गोष्ट करायची ठरवलेली, तर जर एकदा ठरवलं मनाशी की मी हे करणार, तर बरोबर कसं करायचं तो मार्ग आपल्याला आपल्या मनालाच बरोबर कोणीतरी साथ घालत राहतं, सांगत राहतं, सुचवत राहतं. आपलं अंतर्मन आपल्याला मार्ग कसा काढावा परिस्थितीतून, आणि ते जे ठरवलंय ते काम कसं पूर्ण करावं. फक्त इच्छा पाहिजे कामाची. तर तुम्ही सुद्धा असा जरूर विचार करा की ठीक आहे, प्रत्येकाची परिस्थिती खूप चांगली नसते, मान्य आहे मला. कदाचित अँड्रॉइड नसेल बऱ्याच जणांजवळ फोन, पण म्हणूनच असं काही मोठ्या लोकांना समाजातल्या वाटलं आणि म्हणून तुमच्यापर्यंत हे केबल टीव्हीचं पण किंवा रेडिओ लेक्चर्स हे आयोजित केले गेले बघा. आणि आम्हाला पण शिक्षकांना ही म्हणजे संधी मिळाली की तुमच्यापर्यंत कुठल्या काय होईना मार्गाने पोहोचणं आणि तुम्हाला अभ्यासाला प्रवृत्त करणं की यू स्टार्ट स्टडीज युअर स्टडीज. दो लॉकडाऊन वॉज देअर, दो दिस वर्ल्ड pandemic was there going on, still we have to overcome this situation. We have to find out the way, of course with proper precautions. म्हणजे आता आपली काळजी घेतच आपल्याला हे करायचं आहे. कोरोना जाईलही आता कदाचित, परंतु तरी सुद्धा आपण योग्य काळजी घेऊन वेगवेगळ्या भविष्यातही ज्या काही परिस्थिती येतील त्याच्यावर आपण मात करीत करीत चांगल्या पद्धतीने शिस्तीने आपल्याला जे इन्स्ट्रक्शन्स दिल्या जातात, समाजाचं सामाजिक भान ठेवून आपण वागलो पाहिजे. सोशल इन्स्ट्रक्शन्स पाळल्या पाहिजे, काही रूल्स असतील ते पाळले पाहिजे गव्हर्नमेंटचे, जेणेकरून आपल्यामुळे इतरांना त्रास होणार नाही किंवा इतरांचा आपल्याला त्रास होणार नाही, या प्रकारे आपण जगलो पाहिजे. वी मस्ट फॉलो रूल्स फॉर ओव्हरकमिंग कोरोना, इजंट इट. मग लावताना मास्क वगैरे, बाहेर जाताना मास्क लावणं, हात व्यवस्थित धुणं वारंवार बाहेरून आल्यानंतर किंवा घरी सुद्धा, आणि काय करायचं आहे, सॅनिटायझेशन, प्रॉपरली सॅनिटायझर घेणं हाताला किंवा साबणाने हात धुणं वगैरे, मास्क लावणं, बाहेर जाताना हात धुणं, आणि खूप एखाद्याच्या जास्त जवळ जायचं नाही, योग्य अंतर ठेवायचं, फिजिकल डिस्टन्स. मग हे करताय ना सगळेजण? येस. हॅव यू अंडरस्टूड द स्टोरी? हॅव यू लाईक द स्टोरी? आवडली का गोष्ट तुम्हाला? द टू जेंटलमेन ऑफ व्हेरोना. गुड स्टोरी, इजंट इट? So in the next period we will solve the activities. Of course not so many activities, just one activity is there on page number 71, 72. You can do it. Noun forms are there. Important, importance, it is one is given there. Dedicate, dedication. Treat, treatment. Narrate, narration. Eager, eagerness. Appear, appearance. Amplify, amplification. And realize, realization. रिअलायझेशन मध्ये ई जो होतो तो ड्रॉप होतो, शेवटचा अक्षर, त्याच्याऐवजी ए. रिअलायझेशन. शन, TION चा उच्चार शन करतो. आणि हे एक तुम्ही करू शकता की लँग्वेज स्टडीचा एक फक्त क्लॉज दिलेला आहे त्यांनी, त्याच्यामध्ये हू, व्हेन, ऑल्दो आणि दॅट ह्याला फक्त अंडरलाईन करायचं. ते क्लॉज आपल्याला वेळ मिळाला तर आपण बघू नेक्स्ट पिरियडमध्ये. वर्ड प्ले बघायचं आहे आणि त्याच्यातच मग ही लँग्वेज स्टडी पण आपल्याला थोडं बघता येईल. सो व्हेरी क्वाईट इझी स्टोरी इट वॉज अँड इंटरेस्टिंग ऑल्सो. नाव इन द नेक्स्ट period we may take 4.1 or we may just see the language study and word play. Okay, we will decide what to do. Okay, so in this way we have completed 3 units of this textbook, my English book 8. So you study, you do the activities and study at home about this book and read the topics whatever I taught you. Okay, and prepare your notebook with activities which are taught by me or which are we have taken in this cable TV period. Okay, so do the activities, quite easy activities I have taken. So
prepare your notebook properly and read and study, and best wishes for your studies. Okay, we will meet in the next period. Let us stop now.